जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो करे सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास, श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के नाथ। वाल्मीकि जय
वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बैडफोर्ड तो भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग वशिष्ठ महारामायण के जो विचार हैं आप दे नाल साझे करन लई कांशी टीवी के माध्यम राही आप जी के सामने प्रस्तुत होए हाँ। आओ सब तो पहलों बाणी नाल जुड़न तो पहलों आपां उस प्रभु परमेश्वर नूं नमस्कार करिए, सचित आनंद रूप आत्मा नूं जिस विच सब जीव पासते हन ते लीन हुंदे हन ते स्थित हुंदे हन ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते ज्ञम दृष्टा दर्शन ते दृश्य करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हन ते जिस आनंद के कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है ते जिस आनंद दा करके जीव जिउंदे हन उस आनंद रूप आत्मा नूं नमस्कार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो प्रसंग चल रहा है करकटी राक्षण दी बाणी भगवान वाल्मीकि ने अपने इस महान ग्रंथ में दर्ज की है। जो करकटी का काम है उन्हें प्रण किया है कि जो ज्ञानी जीव हैं उन्हों का वो भोजन करेगी तो जो ज्ञानी जीव हैं उन्होंने वो कुछ नहीं कहेगी। तो राजा किरात देश का ते उहदा मंत्री ते उहदे सैनिक जो हैं रात नूं बाहर निकले तो उन्हें उन्होंने देखा तो उन्हें कहा कि मेरे भोजन का प्रबंध हो गया है। तो उन्होंने सामने रूबरू हो के उन्होंने कहन लगी कि मैं तुहानूं कुछ सवाल पूछदी हाँ, जे उस सवालों का उत्तर तुसी सही दिता तो तुसी मेरे तो बच के निकल जाओगे, जे नहीं दिता अज्ञानता दिखाई तो मैं तुहाडा भोजन करांगी। तो उन्हें उन्होंने सामने परमात्मा के बारे बहुत ही सवाल रखे और किरात देश का जो राजा सी उसका महामंत्री उस राक्षण नूं उहदे सवालों का उत्तर दे रहा है और परमात्मा के बारे उसनूं उपदेश कर रहा है और कहन लग्या। और भगवान वाल्मीकि जी सानूं समझाउंदे हन कि हे राक्षण, एक पल दे अबोध तो चिद अणु विच अनेकां कल्पां दा अनुभव हुंदा है कि एक पल एक छोटा जिहा वक्फा जिहड़ा उहदा जदों सानूं ज्ञान नहीं हुंदा तो उस परमात्मा विच अनेकां युगां दा अनुभव हुंदा है, उहनूं महसूस करदे हाँ। जिवें एक पल दे सुपने विच पहलां अपने आप नूं बालक ते फिर बिरध अवस्था वेखण लगदा है कि देखो असीं सुते पए हुंदे हाँ और एक पल का सुपना हुंदा, थोड़ी देर का सुपना हुंदा है तो उस सुपने विच असी अपने आप नूं एक बालक के रूप दे विच अपना पुराना गुजरिया होया जिहड़ा समा अपने बालक के रूप विच छोटे बच्चे की तरह देखते हाँ। तो सुपने दे विच ही असी अपने आप नूं एक बुढ़ापे की हालत दे विच देखते हाँ। बिल्कुल इसे ही तरह अज्ञानता का करके असी उस परमात्मा विच अनेकां युगां का अनुभव करते हाँ। उन्हां कल्पां विच जो पल है उस विच अनेकां कल्प बतीत होंदे हन, क्योंकि मालक सर्व नूं भोगतव का अनुभव हुंदा है। सो वो जो कल्प वो युग के बारे जो गल चल रही है उन्हां दे विच जिहड़ा एक पल भी हुंदा है वो पल दे विच कई युग बतीत हो जाते हैं, क्योंकि मालक सर्व शक्तिमान है कि वो प्रभु परमेश्वर सर्व शक्तिमान है। जिहो जिहा संवेदन जिथे फुरदा है उहो जिहा रूप हो जाता है, जिवें सुपने विच उपभोगी नूं भोगतव का अनुभव हुंदा है कि जिस तरह देखो साडे मन की शक्ति चित्त विचों संवेदन फुरदा है, भाव की एक इच्छा भरी अहंकारी सोच उठती है
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭੋਗੀ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਅਭੋਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਗੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਸਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਗੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਕਲਪਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੁਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਜੋ ਕੁਝ ਆਕਾਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਕਾਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਪਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੀਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੀਲਤਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਰੂਪੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਸੰਵਿਤ ਸੰਵੇਦਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਛਾ ਭਰੀ ਸੋਚ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਹਿਰ, ਫੇਨ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਪਦਾਰਥ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ
द्रवता तरलता ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫੇਨ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੁਦਬੁਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਤਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਕਲਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਜਦ ਕੁਛ ਦਵੈਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਦਵੈਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਦਵੈਤ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਛਾਂ ਹੈ ਤੇ ਛਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਛਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦਵੈਤ ਜੋ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰਲਤਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਵਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਲਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਜਦ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵੈਤ ਵੀ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦਵੈਤ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਵੈਤ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ਣ ਨੂੰ, ਕਰਕਟੀ ਨੂੰ
ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਦਵੈਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ, ਇਹ ਦਵੈਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਵੈਤ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਵੈਤ ਭਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਲਤਾ, ਹਵਾ ਤੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਸ਼ੂਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਤਾ, ਤਰਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੰਨਤਾ ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ। ਖਾਲੀਪਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਰਫਤਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਰਕਟੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਵਾਂਗੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਪਿਆਰੇ, ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਦਾਰੇ। ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ
जो बोले सो निरभै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी ब्रेक तो बाद भगवान वाल्मीकि जी की बाणी लैके आप दे नाल कांशी टीवी के माध्यम राही आप दे नाल जुड़ते हाँ। जो कथा चल रही है करकटी राक्षण जो है उस दे नाल किरात देश का जो राजा है वह महामंत्री है, उन्हों का आपस में सवाल जवाब चल रहा है, जो कि भगवान वाल्मीकि जी सानू उपदेश राही उस सवाल जवाब दे विच परमात्मा और परमात्मा नू जानन दे बारे सानू समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं। राक्षण नू महामंत्री कह रहा है राक्षण, और भगवान वाल्मीकि जी सानू समझाते हैं द्वैत ते अद्वैत जानना दुख का कारण है। संसारी जो चीज़ है और जिहड़ी संसार चीज़ नहीं है उन्होंने जानने की असी कोशिश करांगे तो ये दुखों का कारण बनता है। द्वैत ते अद्वैत की कल्पना तो रहत होने ही परम पद आखते हैं, और जो संसारी है या संसारी नहीं है वो कल्पना तो जदों असी अपने आप को मुक्त कर लेने हाँ तो उसनों परम पद भाव कि वो परमात्मा का पद है। अपने आप को इस संसारी सोच तो दूर करना है तो वो फिर असी वो परम पद वो जो परमात्मा का पद है उस दे वल आ जाने हाँ। दृष्टा रूप जो जगत है वो चिद परमाणु विच व्यापक है तो उस विच स्मेर आदिक व्यापक है। भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं कि जो असी इस साडे सामने ये दृश्य देखते हाँ जिसनों असी जगत कहने हाँ संसार कहने हाँ वो उस पार ब्रह्म परमेश्वर विच ही व्यापक है। जिस तरह सुमेर पर्वत इस संसार दे विच है, इसे ही तरह ये जो संसार है वो परमात्मा की शक्ति दे विच व्यापक है। बड़ी हैरानी है कि माया तो चिद परमाणु विच तिन्हां लोकां दी रीतां हन, इस करके असंभव रूप ते माया मई है कि ये सोचने वाली गल है। बड़ी हैरानगी है कि माया दा करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर दे विच तिन्हां लोकां दी रीतां बन गईयां हन। हिमात लोक पताल स्वर्ग इहदियां रीतां बन गईयां हन, पर यह सच्चा रूप नहीं है उस परमात्मा का, ये माया का खेड है। जिमें बीज विच बिरश है तिवें ही चिद अणु विच जगत है कि देखो असी एक बीज हुंदा है उन्होंने देखते हैं छोटा जिहा हुंदा है, पर उहदे विच ही बिरश हुंदा है। जे असी उन्हें जमीन दे विच बीज दईए तो उतों बिरश पैदा हो जाता है। बिल्कुल इसे ही तरह उस परमात्मा की शक्ति दे विचों ये जगत पैदा होया है। जिमें शाख पत्ते फुल ते फल तो बीज अपना बीजतव नहीं त्यागता ते अखंड रहिंदा है, तिवें ही चिद अणु के अंदर जगत का विस्तार है ते अणु तो भाव नहीं त्यागता, अखंड ही रहिंदा है। कि देखो टाणियाँ पत्ते फुल ते फल जो एक बीज दे विच हुंदे हन, जिन्ने चिकर वो बीज जिहड़ा है अपना बीजतव वो बी उगण की शक्ति नहीं त्यागता, उन्नी देर तकर वो बिल्कुल बी की तरह रहिंदा है। बिल्कुल इसे ही तरह परमात्मा की शक्ति जो है वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, उहदे अंदर इस संसार का विस्तार है। जे वो अपनी शक्ति का त्याग कर दे तो यह संसार जो है
ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰੇੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਖੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਿਰਸ਼ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਚਿਦ ਅਣੂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਚਿਦ ਅਣੂ ਦਾ ਕਿੰਚਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਉਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਵੈਤ ਹੈ, ਨਾ ਅਦਵੈਤ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਕੁਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਸਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਅਜਗਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਿਦਾਨੰਦ ਆਤਮ ਸਤਾ ਅਚਿੰਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਇਸ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਦਵੈਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੰਕੁਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਸਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਅਜਗਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ, ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਇਹ ਅਣੂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨ ਦੇ ਵਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਿਰਸ਼ ਅਨੰਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਕਟੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨ ਇੱਛਾ ਭਰੀ ਸੋਚ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਜੋ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਝ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਉਸ ਚਿਦ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੀ ਡੰਡੀ ਦੀ ਤਾਂਤ ਸੁਮੇਰ ਦੀ ਨਿਆਇ ਸਥੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
तो वो सुमेर पर्वत की तरह स्थूल लगती है। जिमें कमल की डंडी की तान तो सुमेर स्थूल है, तिवें ही चिद अणु तो कमल की डंडी स्थूल है तो दृश्य रूप है। पर चिद अणु दृश्य ते मन सहज 6 इंद्रियां का विषय नहीं, इस कारण तान तो भी सूक्ष्म है। उस चिद अणु विच बेअंत सुमेर आदि टिके हैं। सो की रूप है, जिमें आकाश विच सुनता हुंदी है तिवें ही आत्मा विच जगत है। सो भगवान वाल्मीकि जी वक्रिया वक्रिया उदाहरणा सानू दे के समझाते हैं कि जिस तरह कमल की डंडी हुंदी है तो वो जिहड़ी कमल की डंडी है उसकी तान तो जो सुमेरू पर्वत है वो वड्डा है। बिल्कुल इसे ही तरह जो परमात्मा की शक्ति है उस तो कमल की डंडी जो है उस तो वड्डी है, पर वो दृश्य रूप है कि कमल की डंडी ने असी देखते हाँ। पर जो पार ब्रह्म परमेश्वर है और उस जो ये असी संसार नू देखते हाँ मन दे नाल, और मन दे नाल जिहड़ियां 6 इंद्रियां जुड़ियां हन वो असल दे विच वो परमात्मा का विषय नहीं है। इस कारण परमात्मा की जिहड़ी शक्ति है वो कमल की डंडी की तान तो भी छोटी है, पर उस देखो पार ब्रह्म शक्ति दे विच बेअंत सुमेर आदि पहाड़ बेअंत पहाड़ टिके हुए हैं। सो इको रूप है, जिमें आकाश में सुनता होंदी तिवें आत्मा विच जगत है। कि देखो जिस तरह आकाश दे विच खालीपन है उस ही तरह आत्मा दे विच संसार है। भाव की है कि जो परमात्मा है सर्वशक्तिमान है, वो शक्ति अपने आप विच टिकी हुई है, पर जीवां दे मन दे विचों जो कल्पना उठती है वो मन की शक्ति जो चित है जो उस विचों संकल्प उठता है, इच्छा भरी सोच निकलती है, अहंकारी सोच निकलती है, उस तक करके असी इस संसार नू देखते हाँ, संसार के पदार्थों नू देखते हाँ। पर वो जो परमात्मा की शक्ति है अपने आप विच टिकी हुई है। परमात्मा सर्वव्यापक है, पार ब्रह्म परमेश्वर जो है उस तो ये संसार वख नहीं है। पर ये एक चमत्कार की तरह साडे मन की कल्पना बन के साडे सामने आया है, सच नहीं है। सच असल दे विच वो पार ब्रह्म शक्ति है, वो आत्म सता अद्वैत रूप के नतीजे तो परे है, उस विच मुक्त पुरुष सदा स्थित है। वो जो परमात्मा की शक्ति है उसका कोई संसार दे नाल कोई उस तक करके संसार नहीं पैदा होया, और जो संसार तो मुक्त जीव हैं वो ही परमात्मा दे विच जुड़े हुए हैं। परमार्थ तो जगत भी ब्रह्म रूप है, वख पाव नहीं कि परमात्मा दे नाल ही ये संसार जुड़िया होया, उस तो वख नहीं है। परमात्मा का यही रूप है, उस तो वखरी चीज़ नहीं है। पर भगवान वाल्मीकि जी सानू हमेशा समझाते हैं कि असी सच दे नाल जुड़ना है, पर वो जड़ा एक चमत्कार निकलिया है उस सच दे चों उस दे नाल नहीं। असी पार ब्रह्म ईश्वर दे नाल जुड़ना है, इस संसार दे नाल असी नहीं जुड़ना। संसार दे नाल जुड़ांगे असी झूठ दे नाल जुड़ते हाँ। ये अज्ञानता का कारण है, ये जो संसार है असी ज्ञानता नू दूर करके उस प्रभु परमेश्वर दे नाल जुड़ना है, सच दे नाल जुड़ना है। वशिष्ठ जी ने फरमाया है राम जी, इस तरह राजे दे मूहों सुन के करकटी ने जंगल की मरकटी रूप जीवां दे मारन की चंचलता त्याग दी ते अंदरों शीतल होके आराम पाया। सो महामंत्री कोलों जो उपदेश करकटी राक्षणी नू मिलिया, गुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी नू भगवान वाल्मीकि जी की बाणी का उपदेश कर रहे हैं। तो जिस तरह भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी विच किरात देश के राजा और उसके महामंत्री की एक कथा जोड़ी है करकटी के नाल, समझाते हैं कि राजे के मूहों
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਕਟੀ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਰਕਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਕਮਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਗਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਕਟੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਕਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਕਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਉਹ ਖਿੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮਟੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਨਿਕਲੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਬੋਧ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਾਰ ਤੇ ਸਮਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਆਦਿਕ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਧ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਕਟੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਇਹ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਬਚਨ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਗਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬੜਾ ਸ਼ੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਵੇਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਣਯੋਗ ਜੀਵ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਲ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਮਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਕਟੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਲ ਰਾਤ ਦੇ ਜੋ ਕਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਿੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਮਲ ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ।